اور اس طریقے سے اپنے وطن اور ہم وطنوں کے لیے حقوق مانگنا اور اسی راستے میں ثابت قدم رہنا، یہ ان کی بہت بڑی خوبی ہے جس پر ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ کشمیر کے غم میں نڈال میڈیا، بھارت کے کسانوں کو کوریج دینے والی میڈیا، گورنر کے گاڑی میں بیٹھے کتے کو کوریج دینے والی میڈیا، کراچی میں ایک بلی مر گئی تھی اس کو کوریج دینے والی میڈیا، یہاں کے بھائیوں بہنوں کے آنسوں پر خاموش تھے۔ طالبان کمانڈرز کے پیچھے پہاڑوں تک جانے والے بڑے بڑے اینکر پرسنز اسلام آباد پریس کلب کے سامنے بیٹھے محکوم اور مظلوم لوگوں کے پاس نہیں آتے۔ یہ ریاست کے پریارٹیز کو، یہ ریاست کے ترجیحات کی عکاسی ہے کہ ان کی ترجیحات کیا ہے، وہ چاہتے کیا ہیں۔ کشمیر کی بات یو این میں کرتے ہیں، مگر یہاں پر رہنے والے محکوم اور مظلوم لوگوں کی بات ان کے گھر کے سامنے بھی اگر احتجاج کر کے تو وہ نہیں چھوڑتے اسے۔ ظاہر سی بات ہے ان کے ان اعمال سے لگتا ہے کہ ان کی ہمدردی کشمیریوں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ کشمیر کے وسائل اور کشمیر کے زمین کے ساتھ ہے، کیونکہ یہاں پر بلوچستان اور پختونخوا میں ان کے قبضے نہ صرف وسائل پر، زمینوں پر، بلکہ انسانی زندگیوں پر، اور ان سب کو اپنے مفادات کے لیے ہر قسم کا حربہ استعمال کرنے کا جو عمل ہے، ان سے لگتا ہے کہ اس ریاست کی جہاں بھی جس سے ہمدردی ظاہر کرتے ہیں وہ صرف اتنا ظاہر کرتے ہیں کہ صرف اپنے قبضے میں آ جائے، بس ایک بار وہ آ گئے تو ان کشمیریوں یا جس کے ساتھ بھی وہ اظہار ہمدردی کرتے ہیں ان کا بھی یہی حال کریں گے جو ہمارا کیا ہے۔ ابھی ایک نعرہ لگایا گیا کہ وزیر اعظم عمران خان اپنے وعدے پورے کرے۔ اگر ان کے یادداشت ٹھیک ہے، اگر عمران خان وزیر اعظم کے ذہنی توازن برقرار صحیح ہے تو وہ ایک بار ضرور سوچے کہ انہوں نے کیا کیا وعدے کیے۔ وعدے کو پورا کرنا ایک بات، ان وعدوں کو پورا کرنے کے لیے جو مطالبہ کیا جاتا ہے وہی مطالبہ بھی وہ نہیں چھوڑتے ہیں۔ مطالبہ کرنے والوں کو بھی وہ مختلف قسم کی اذیت دے دیتے ہیں۔ یہ لوگ آئینے سے ڈرتے ہیں، ان کو جب بھی ان کا شکل ہم دکھاتے ہیں تو وہ گھبرا جاتے ہیں اور تشدد پہ آ جاتے ہیں۔ ہم نے آج تک، بعض لوگ کہتے ہیں یہ اسٹیٹ کے خلاف ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں یہ اداروں کے خلاف ہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا ہے، صرف ان کو ان کا چہرہ دکھایا ہے۔ یہ خوف ان کو اپنے چہرے سے لگتی ہے۔ ہم نے تو آج تک ایک چھوٹی سی پتھر سے بھی ان کو نہیں مارا ہے۔ کسی کو ایک اچھا کام کرنے کی غیرت دلانے کے لیے
जितने भी अल्फाज होते हैं, किसी को इंसानियत का दर्स देने के लिए जितने भी अल्फाज होते हैं, वो मजलूम लोग रो रो के सारे अल्फाज बता चुके हैं। यहाँ पर एक तरफ लोग अपनी मजलूमियत को और उससे निकलने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, दूसरी तरफ रियासत उनके मुतालबात हल करने की बजाय उनको मजीद कुचल डालने की नए नए तरीके सामने ला रहे हैं। यहाँ पर न सिर्फ महकूम कौमों को महकूम बनाया गया है, बल्कि अभी तो यहाँ का हर इदारा भी महकूम हो चुका है, काबिज हो चुका है। कब्जा करने का वसी तजर्बा रखने वाले इन लोगों के सामने हमेशा हमारी बात इंसानियत और इंसानी हुकूक के तराजू में बिल्कुल तवाज़ुन से रखी गई। कभी कभी सोचता हूँ, हम किन लोगों को इंसानियत की बात कर रहे हैं, हम किन लोगों से मुखातिब होकर हुकूक मांग रहे हैं। अगर हम बेबस लोगों के पास कोई और रास्ता, कोई और जगह होता तो हम कभी नहीं आते। इन लोगों ने इतना अजीब सा रिस्पांस दिया है हर बात, मगर ये लोग बेबस है, इसलिए दर बदर फिर रहे हैं। एक मिसिंग पर्सन खानदान का जो हाल होता है वो शायद हर कोई नहीं समझ सकता है। मेरा खुद एक क्लास फेल होता, फैजुल्ला नाम था उसका, इंतहाई मज़ाहिया बंदा था, हर वक्त मजाक करता रहता था। 2012 में वो गायब हो गए। 2018 में जब पीटीएम बना तो बार बार जब हम उसका नाम ले रहे थे तो 2018 के आखिर में वो अपने घर पहुंचे। 7 साल तक जेल नहीं इंटरमेंट सेंटर में मुख्तलिफ अजियतें बर्दाश्त करने वाले फैजुल्लाह के मुतालिक आज भी मेरा स्टेटमेंट यही है कि उसका गुनाह क्या था, उसका जुर्म क्या था, वो किस चीज में मुलविस था। क्यों 7 साल मुसलसल एक माँ के आंसू हमेशा बहाए गए, क्यों एक बाई को तड़पाया गया, क्यों एक खातून को ये अंदाजा तक नहीं होने दिया कि आप वो जो एक बलोच बहन ने बैनर उठाया था कि बीवी हो के बेवा, आज तक वो अंदाजा नहीं हुआ। और भी जितने इंटरमेंट सेंटर्स में जिसको पाकिस्तान के अदालत ने भी गलत करार दिया है, उनमें बहुत से लोग खड़े हैं। यहाँ पर ये लोग किसी पहाड़ के चोटी पर नहीं बैठे हैं बंदूक लेकर। ये एक तस्वीर एक मोबाइल लेकर इस्लामाबाद में प्रेस क्लब के सामने पुरअमन तरीके से बैठे। इन लोगों के मुतालबात को जेन्युइन करार देने के लिए तादाद की जरूरत नहीं है। रियासत का हर शहरी, चाहे वो अकेला हो चाहे उसके साथ 10 लाख लोग हो, लेकिन जब वो इंसानी हुकूक का मुतालबा करता है तो वो वैलिड है, वो जेन्युइन है। इन्हीं जेन्युइन मसाइल के हल के लिए हम
پشتون علاقے میں جدوجہد کر رہے ہیں، بلوچ علاقے میں جدوجہد کر رہے ہیں، سندھی سندھ میں جدوجہد کر رہے ہیں، اور اس طرح گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی، اور ایون یہاں پر ذکر بھی کیا گیا پنجاب کے چند علاقوں میں بھی. ان سب کو ہم ہمیشہ کے لیے، صرف آج نہیں، ہر وقت ان کے ساتھ اکٹھے ہو کر جدوجہد کرنا، ان کی غم کو اپنا غم سمجھنا. یہ ہم کسی پر احسان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس کو ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں، اس درد کو اپنا درد سمجھتے ہیں. ہم ہر وقت ان محکوم لوگوں کے ساتھ، ان کے جدوجہد میں بھرپور ساتھ دیں گے، ان کے ساتھ ہوں گے. اور میں یہاں پر اسلام آباد میں جتنے ہمارے دوست ہیں ان کو بھی یہاں سے ہی کہتا ہوں کہ جب بھی وہ فارغ ہو، وہ گھر میں نہ بیٹھے، وہ اپنے بلوچ بھائیوں کے ساتھ یہاں آ کر بیٹھ جائیں. یہ دور ہے جب مظلوم کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس دور میں ان کا ساتھ دینا، آپ انسانیت، مذہب یا دنیا کی کسی بھی سوچ میں آپ ناپے، اس سے اچھی بات کوئی نہیں ملی. دنیا کے انسانوں کی لمبی تاریخ میں صرف اچھے لوگ ان کو کہا گیا جنہوں نے دوسرے انسانوں کی خیر کی بات کی. بلوچ کے علاوہ جتنے بھی یہاں پر قومیں ہیں، نوجوان ہیں، مرد و خواتین جتنے بھی ہیں، سب کو دعوت دیں کہ وہ یہاں پر اس کیمپ کو مضبوط بنائیں. یہ جملہ کافی نہیں ہے، یہ محکوم ہے یا مظلوم ہے، یہ پھر شاید ہماری شعوری لیول کی عکاسی کرے گا کہ ہمیں اتنا شعور نہیں. اگر ہم مسائل کی بات کریں تو مسائل کافی زیادہ ہیں. میرے دوست نے اس سے پہلے بھی کافی اچھے انداز سے، کافی بہترین انداز سے، کافی وہ ٹرمینالوجی جو وفاداروں کو سمجھ آ جاتی ہے اس میں یہ بیان کیا کہ یہ حقوق کون سے دائرہ کار میں اور کون سے طریقے سے مانگے جا رہے ہیں. پرامن طریقے سے آئینی حقوق مانگنے والوں کو کوریج نہ دینا اور UN کے دفاتر میں کھڑے ہو کر کلمے سے شروع ہو کر اور مسلمانوں کی بات کرنا، یہ کون سی منافقت ہے؟ آپ کو انسانیت اور اپنے آپ کی ایک اچھے مسلمان ہونے کا جو دعویٰ ہے وہ ان مظلوموں کے ساتھ ان کے مسائل حل کرنے میں موجود ہے، نہ کہ موس شوشہ کرنے میں. رہی پاکستان کے فوج کی بات، ان کے جرنیل ریاست اپنے مزاج کو وہ ریاست کہتے ہیں. جو بھی ان کے مزاج کے مطابق بات نہ کرے تو وہ ریاست مخالف بات ہو گئی. جو بھی محکوموں کے ساتھ، مظلوموں کے ساتھ ہمدردی ظاہر کرے تو وہ غدار ہو گیا. ہماری طرف سے تو بات ہے، ہم ہر اس فرد، ادارے اور ہر اس ٹولے کے خلاف ہیں اور ان سے غداری کرتے ہیں جو یہاں پر ظلم کرتے ہیں، جو انسانوں کو تکلیف دیتے ہیں. ہمارے بلوچ مظلوم اور محکوم بلوچ کے سامنے کھڑے ہو کر مجھے اندازہ نہیں لگ رہا ہے کہ میں ان کی مسائل کی بات کروں یا
उन टुकड़े टुकड़े पश्तूनख्वा के बच्चों की बात करो जिनमें से अक्सर की लाशें भी नहीं मिली। लापता अफराद ये एक बड़ा मसला है। इससे अलावा वहां पर तो लैंड माइन्स तक गांव में बोए गए हैं, जिससे हमेशा छोटे बच्चे उनके शिकार होकर हाथ पांव से महरूम हो जाते हैं। और रोजाना के बुनियाद पर आम लोगों को मारकर ये आइन किस चीज के लिए बनाया गया है? ये अदालत क्या सिर्फ इसके लिए? हम कौमों ने कभी इनसे एक ऐसी वो नहीं देखी जिससे हमारी जो गम है, जो परेशानी, उसका मदावा हो सके। ये तो मजीद बढ़ा रहे हैं। मजलूम कौमों को, महकूम कौमों को एक ही रास्ता बचा है कि वो आपस में इत्तेहाद करे और अपनी बात करे। ये जद्दोजहद इखलास और शऊर मांगती है। ये बड़े बड़े नामों से नहीं, इस जद्दोजहद के लिए अपने आप को कमर बस्ता करने से भी हासिल होगी। और जहां तक स्टेट की जो पॉलिसीज है, फेस चेंजेस से आज तक हमने उसमें कोई फर्क नहीं देखा। हम तो, हमारा इतना उम्र नहीं है, लेकिन जब से इन चीज़ों को जानते, मुशर्रफ, फिर कियानी, फिर राहील शरीफ, फिर बाजवा, भी इनके फेस चेंज से हमने कोई पार्टी को टारगेट करके बात नहीं करूंगा। हम मोहतात हैं, इसलिए मोहतात है कि उम्मीद रखते हैं कि ये लोग शायद हमारी बात करें। इसलिए अगर उनमें गलतियां भी मौजूद होती हैं, हम बेबस लोग उन गलतियों से भी अपने मुंह करते हैं। वरना किसी भी हुकूमत में भी हमने ये पॉलिसी चेंज नहीं देखा। बस जो भी अपोजिशन में है वो हमारा दोस्त होता है, जो हुकूमत में है वो बात भी नहीं सुनता। सबसे ज्यादा मिसिंग पर्सन्स की बात करने वाले जब इख्तिदार में आ जाते हैं तो उनको बारहा याद दिलाने पर भी वो ये बात दोबारा नहीं करते। यहाँ पर जितने भी सियासी पार्टियों के रहनुमा हैं, वो इस छोटे से कैंप में आकर छोटे नहीं होंगे, बड़े हो जाएंगे इससे। उनको यहाँ इनके साथ बैठकर इनकी बात करनी चाहिए। हम हर वक्त तैयार हैं, जब भी हमारे इन बहन भाइयों को हमारी ज़रूरत हो, चाहे जितना भी सख्त वक्त हो, हम उसके साथ खड़े रहेंगे और जो भी मुश्किलात हो उसके साथ इकट्ठे होकर झेलेंगे। महकूम और मजलूम दुनिया के जिस कोने में भी मौजूद है, वो हमारी तरफ से ये इजहार यकजहती कबूल करे कि हम दुनिया के हर महकूम और मजलूम के साथी हैं, उनके दोस्त हैं। हाँ, हर एक की अपनी सर्कल होती है जिसमें वो अपनी बसात के मुताबिक काम करता है। बाकी हमदर्दी हर किसी के साथ, हर मजलूम के साथ। तमाम मजलूमों और महकूमों के लिए काम करने वाले तंजीमों को ये एक बात करना चाहते हैं कि अगर वो अपने सर्कल में काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, उनको टाइम नहीं है कि दूसरे के साथ मिलकर काम करे। कम से कम एक दूसरे का तायीद, जो बहुत ही आसान बात है, वो मुसलसल जारी रखे। उनको इस तरह की इत्तेहादे और इत्तिफाक़े तोड़ने का तजर्बा
फिरंगियों से विरासत में मिली है। हमारे हालात बदले नहीं है। हमारे पश्तूनख्वा के सियासी लीडरान 1930 में फिरंगी के दौर में सियासी जेल काट रहे थे। 2021 में भी हमारे अली वजीर समेत काफ़ी सारे हमारे जो सियासी रहनुमा है वो जेल काट रहे हैं। फेस चेंज नहीं, यहाँ पर पॉलिसी चेंज, निज़ाम चेंज चाहिए, वरना मजलूम हमेशा के लिए मजलूम नहीं रहेगा, न जालिम हमेशा के लिए ताकतवर रहेगा। और जो लोग अपने आप को, जो अवाम, जो इलाके अपने आप को मजबूत समझते हैं और मजलूमों का साथ नहीं देते हैं, हम कहते हैं ऐसा न हो जब जबर का निज़ाम टूटे तो सबसे ज़्यादा कीमत वो अदा करे। उनको इन मजलूम और महकूमों का साथ आज देना चाहिए। और तो हमारे पास ऐसे कोई अल्फाज नहीं है जिससे हम अपने दिगर जो महकूम मजलूम को में उनके साथ मोहब्बत का इजहार, यकजहती का इजहार करे, मगर हमेशा के लिए जब भी उनका कहीं पर भी एक जमगठा देखा है हमने वहाँ पर हाजिरी लगाई है। बलोच मिसिंग पर्सन्स जो क्वेटा में है वहाँ पर भी जब हम जा रहे थे तो रास्ते बंद कर दिए। जब आपस में महकूम लोग लड़ते हैं तो वो असला भी देते हैं कि आप ले लें, लड़े, मगर वो जब इतिहाद के लिए आएंगे तो रास्ते बंद कर देंगे। ये उनकी पॉलिसी है, उनकी पॉलिसी को शिकस्त इतिहाद इत्तिफाक से देंगे। हम आप लोगों के साथ हैं और ये जो मुतालबात है जितने भी यहाँ पर अभी बयान कर दिए गए, हम भी इसको रिपीट कर रहे हैं कि इस कैंप के मुतालबात को न सिर्फ तस्लीम किए जाए बल्कि हल किए जाए, और इसके हल के लिए आला सतह पर एक अमली कोशिश इनको दिखा दे। बहुत शुक्रिया। मंजूर पश्तीन साहब, मेरा ताल्लुक है खबर रसानी इदारे एजेंसी से है। आपके 2 महीने से मेरा राब्ता है अली वजीर से, और आप ये बताएं